Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Eid Mubarak à toutes et à tous. Voici les titres. La République de Djibouti a célébré ce dimanche 24 mai, à l'instar du monde musulman, les festivités de l'Eid al-Fitr. Et célébration donc de l'Eid al-Fitr dans le monde entier sous les restrictions de Covid-19. Bonjour à tous. À l'instar du reste du monde musulman, la République de Djibouti a célébré ce dimanche 24 mai l'Eid al-Fitr, une célébration de l'Aïd qui survient alors que sévit dans notre pays et dans le monde entier la pandémie du coronavirus. Et c'est tôt ce matin que les fidèles ont convergé vers les sites de prière qui ont été aménagés à cet effet et les mosquées dans l'ensemble du pays. Et dans la capitale, plusieurs sites aménagés ont accueilli les fidèles musulmans pour la prière du matin. Le ministère des Affaires musulmanes de la Culture et des biens WARF a pris donc toutes les dispositions pour le respect des distances et des gestes barrières lors de ces prières. C'est ainsi que des milliers de fidèles ayant accompli le jeûne du mois béni du Ramadan se sont dirigés vers ces sites qui ont été aménagés pour la prière. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part également à la prière collective de l'Eid al-Fitr qui a regroupé des officiels dont le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires musulmanes, les membres du gouvernement, de simples anonymes au terrain Jamaoulet, situé au plateau du Serpent dans la commune de Razdika. Ce sont des milliers de personnes qui se sont retrouvées dans la joie et la piété pour célébrer ensemble dans la prière et le recueillement la fin du mois béni du Ramadan. وسلم تسليما كثيرا صلاة الفجر أجل الجماعة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا أيها المسلمون والمسلمات هذا يوم عيد الفطر المبارك ولقد شرع الله للمسلمين أن يفرحوا وأن يبتهجوا بإتمام فريضة الصيام وحصول الأجر العظيم بأنهم أدوا هذا الصيام فصاموا نهاره وقاموا ليله وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الأحبة هذا عيد الفطر المبارك. في هذا اليوم نفرح في ظروف استثنائية وعلامة فارقة في تاريخ البشرية، وعنوان هذا الوقت وهذا الظرف
هو الحذر والالتزام بالتدابير الوقائية من الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا. وبهذا أيها الأحبة تكون أعيادنا بما شرع الله سبحانه وتعالى لنا من الذكر ومن الصلاة ومن الدعاء. أيها الأحبة، إن العالم اليوم يمر في مرحلة استثنائية، في مرحلة انتشر فيها فيروس كورونا، فالحيرة ما زالت سيدة العالم، ولله في خلقه شؤون، فلا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل عباده وهم يسألون عن أعمالهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهل تساءل العالم عن سبب حدوث هذه الجائحة الكبرى فيروس كورونا الذي لم يشهد العالم له مثيلا من قبل؟ اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الامن والامان في بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت علينا قادر، اللهم لا تعذبنا فانت علينا قادر، وارحمنا يا رب العالمين. انت اهل العفو وانت اهل المغفره وانت اهل الاحسان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي هذا الامر والرئيس الى كل خير يا رب العالمين. اللهم وفق رئيسنا ولي امر هذا البلد الى كل خير يا رب العالمين. اللهم وفقه يا رب العالمين لما فيه مصلحه البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن له معينا يا رب العالمين والناصرا يا حي لما فيه مصلحه البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ظاهرها وباطنها يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من البرص ومن الجنون والجذام وسيء الاقسام. اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار وشر الاخبار وشر الامراض وشر الفساد وشر كل ذي شر لا نطيق شره وشر كل دابة انت اعلم من اسياتها ان ربي على صراط مستقيم. اللهم نسالك رحمتك الواسعه التي وسعت كل شيء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. تعودوا الى بيوتكم والتزموا بهذه الآداب والتدابير الوقائية، فهذا العيد عيد استثنائي ولله الحمد والشكر وله الفضل والمنه. Ambiance similaire cette fois-ci dans la commune de Balbala, sur le site qui a été aménagé pour la prière collective. Plusieurs centaines de fidèles musulmans se sont dirigés donc vers le site de la commune de Balbala pour la prière collective, pour la célébration donc et les festivités de l'Aïd al-Fitr. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. سبحانه وتعالى إلهي أمنا أتوضأ إلهي محمد تسلينا سبحانه وتعالى حمقا إنه إلهي نقطع سبحانه وتعالى طبعا شيء إلهي نقطع رعيه إلهي تسلينا سبحانه وتعالى هو كحمق حمق صليا نقطع الله عافيه دق إلهي عافيه من إلهي تسلينا سبحانه وتعالى هو كعافيه وكسوع علم إلهي تسلينا هو كإلهي إنه إلهي كعافيه أيام إلهي وانتسلنا سبحانه وتعالى يا الرحمن كعار أيام تاو انتسلنا. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a, comme à l'accoutumée, à l'avènement de la Eid al-Fitr, exprimé ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité à ses compatriotes. Le chef de l'État a formé le souhait que la Eid al-Fitr soit pour nos concitoyens un couronnement réussi à l'intense piété et recueillement spirituel auquel ils ont l'habitude de s'assigner durant le mois béni du Ramadan. Dans ce vœu à la nation, le président Guelleh a tout d'abord émis l'espoir d'un prompt rétablissement à ses compatriotes malades et celui d'un rapide accès au circuit économique à ceux qui sont en proie aux précarités. Il mit ensuite à profit cette occasion pour exprimer ses sincères remerciements et l'expression parfaite de sa reconnaissance à l'ensemble de nos compatriotes engagés au premier front dans la lutte contre la pandémie du coronavirus sous nos cieux. La nation djiboutienne, a-t-il dit, n'aura de cesse de garder dans sa mémoire collective le dévouement sans faille dont ont fait preuve nos personnels de santé pour protéger et soigner notre population contre les méfaits du coronavirus. Il a souhaité tout autant rendre hommage aux forces armées de sécurité, à l'ensemble d'autres départements engagés de près ou de loin dans ce combat salvateur de notre société contre cette maladie redoutable. Combien même, a-t-il dit, la méthode anticipative adoptée par notre pays en vue d'éviter les conséquences dramatiques de cette pathologie et déboucher sur des résultats encourageants, je suis d'avis que le danger reste toujours d'actualité et c'est pourquoi j'exhorte nos compatriotes à respecter et souscrire aux consignes de nos professionnels de santé et à éviter les comportements de nature à compromettre leur vie et celle de leurs familles et proches. Je suis fier, a-t-il poursuivi, que comme à d'autres époques de son histoire, notre nation ait appréhendé les défis, notamment économiques, lancés par la maladie du Covid-19 sous le signe de la cohésion sociale. Le confinement adopté n'eut aucune conséquence sur le travail des employés, aussi bien dans le public que dans le privé, et l'élan de solidarité nationale a permis une prise en charge optimale de nos compatriotes du secteur informel. Et je forme le vœu, a conclu le chef de l'État, le vœu sincère que le coronavirus devienne rapidement un souvenir lointain pour notre société, et je projette de ce fait une reprise efficiente de notre marche inexorable et collective vers le développement. Et le chef de l'État a réitéré ses meilleurs vœux d'Aïd al-Fitr à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes et à l'ensemble d'autres expatriés qui nous font l'honneur de vivre chez nous. Et le président Guelleh s'est entretenu au téléphone hier soir, donc veille de la Eid al-Fitr, avec le roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien des lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Et au cours de cet entretien, le président Guelleh et le roi Salman se sont mutuellement souhaités santé et bonheur et formé chacun des vœux de plus grand développement et prospérité. Le chef de l'État djiboutien et le gardien des deux lieux saints ont ensuite mis à profit cet échange pour évoquer ensemble les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. À ce sujet, les deux dirigeants ont convenu d'œuvrer au renforcement des liens déjà privilégiés et stratégiques qui existent entre les deux nations sœurs. Le président de la République et le roi Salman ont par ailleurs dédié un autre volet de leur entretien à la pandémie du coronavirus et aux modalités de coopération technique et de solidarité auxquelles les deux pays doivent souscrire en vue d'une plus grande protection des populations des deux nations. L'échange des deux dirigeants s'inscrit dans le cadre des contacts périodiques et occasionnels du chef de l'État djiboutien avec les dirigeants des pays frères et amis. Le numéro 1 djiboutien continue par ailleurs de recevoir les messages de vœux d'Aïd al-Fitr émanant de la part de ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays frères arabes et musulmans. Dans leur télégramme, les dirigeants musulmans forment tous des vœux de santé et de bonheur au président de la République ainsi que davantage de progrès et de développement au peuple djiboutien. Ils font état aussi des sentiments fraternels et amicaux de leur société vis-à-vis de la nation djiboutienne. Plusieurs de ces leaders musulmans saluent le rôle diplomatique de
plus en plus prépondérant de la République de Djibouti, notamment au sein des organisations internationales. D'autres dirigeants se réjouissent quant à eux de l'aptitude de la solidarité dont fait continuellement preuve notre pays pour apporter assistance aux populations de la région fuyant souvent les guerres et les conflits à répétition. Puisse Dieu épargner les nations du monde des méfaits du coronavirus, peut-on également lire sur certains de ces messages envoyés au chef de l'État. L'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le roi du royaume du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, font entre autres partie des dirigeants de pays musulmans qui ont fait parvenir des messages de félicitations au président Guelleh à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, rappelant que l'échange de vœux du président Guelleh avec le roi du royaume d'Arabie Saoudite s'est quant à lui opéré sous la forme d'entretien téléphonique intervenu hier soir à la veille de l'Aïd al-Fitr. À noter que le chef de l'État avait lui aussi à l'avènement de l'Aïd al-Fitr adressé des messages similaires à ses homologues chef d'État et de gouvernement de pays musulmans. Dans ses télégrammes, le président Ismaïl Omar Guelleh avait formé à chacun de ses dirigeants l'espoir d'un plus grand développement et prospérité pour leurs nations respectives. Puisse Dieu préserver notre monde contre le Covid-19, avait-il lui imploré dans ses messages. Il avait par ailleurs émis dans ses télégrammes le souhait d'une plus grande compréhension et complémentarité entre la communauté musulmane et les autres composantes culturelles et religieuses du monde. Une ambiance donc de l'Aïd al-Fitr inhabituelle cette année. C'est le constat fait ce matin par notre équipe de télévision dans les différentes artères de la capitale. Ainsi, après 2 mois de confinement, les Djiboutiens ont renoué récemment avec la vie en public, en particulier les derniers jours du mois béni du Ramadan. Mais la clôture de ce mois béni, connu donc pour ses aspects festifs et conviviaux, où des visites aux proches et la fréquentation des aires de jeu par les enfants ne semble plus prendre le dessus. Préserver sa santé restant une priorité en cette période de grande pandémie du Covid-19 donc dans notre pays et le monde entier. C'est ce que reflètent en tout cas ces images d'une ville donc déserte, et les Djiboutiens ont changé de comportement pour éviter justement de nombreux déplacements et ont préféré fêter donc l'Aïd en famille. Les familles ont préféré également rester chez elles pour préserver la santé des siens face à une menace omniprésente dans les rues et ruelles de la capitale. Par ailleurs, le transport en commun est en arrêt pour cette journée de l'Aïd al-Fitr pour réduire justement le déplacement en vertu de transmission du Covid-19. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Célébration de l'Aïd al-Fitr dans le monde entier sous les restrictions du Covid-19. Les musulmans du monde entier marquent une célébration unique et particulière de l'Aïd al-Fitr dont beaucoup sont sous le coup d'un confinement au coronavirus, mais des restrictions moins strictes offrent un répit aux fidèles dans certains pays malgré les contraintes d'une montée en flèche des infections. Cette fête, l'une des plus importantes du calendrier musulman, marquant la fin du mois sacré du Ramadan, est traditionnellement célébrée par des prières à la mosquée, des fêtes familiales, des achats de vêtements neufs, de cadeaux ou de friandises. Mais cette année, la célébration est assombrie par la propagation rapide des maladies respiratoires, de nombreux pays ayant resserré les restrictions de confinement après qu'un assouplissement partiel pendant le Ramadan ait entraîné une forte hausse des infections. La mosquée Al-Aqsa, par exemple, de Jérusalem, le 3e site le plus sacré de l'islam, ne sera rouvert aux fidèles qu'après l'Aïd, a déclaré son organe directeur. Au Liban, la plus haute autorité religieuse sunnite a annoncé la réouverture des mosquées uniquement pour les prières de vendredi. Les fidèles seront toutefois soumis à des contrôles de température et à des contrôles sanitaires avant d'entrer. Et enfin, l'Amérique latine devient le nouveau épicentre de Covid-19, avec un nombre de cas de Covid-19 en constante augmentation et des systèmes de santé publique mal équipés et sous-financés. D'autres régions d'Amérique latine se trouvent également au milieu d'une bataille difficile contre ce virus mortel. Alors que le nombre de cas de Covid-19 dans le monde dépasse les 5 millions, le Brésil, qui a enregistré 330 890 infections et 21 048 décès liés à Covid-19, est désormais le 2e pays au monde, après les États-Unis,
pour le nombre de cas signalés. Les données compilées par l'université Johns Hopkins montrent que le Brésil a maintenant dépassé la Russie pour devenir le deuxième point chaud mondial pour Covid-19. Cela survient un jour après que l'Organisation mondiale de la santé ait déclaré que l'Amérique du Sud était un nouvel épicentre de la crise sanitaire mondiale. Le Mexique, troisième nation latino-américaine la plus touchée, a traversé le Pérou. Pour ce qui est du nombre de décès liés au Covid, le pays a enregistré 6 989 décès, comme le montrent les données. Le Chili est à la traîne avec 61 857 cas de Covid-19. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Bonne fête de l'Aïd al-Fitr à toutes et à tous et excellent suite de programme sur Télé Djibouti.